जीवन रे गोटे छोटिया मुहूर्त आमको गोटे निष्पत्ति नवा पड़े। जो निष्पत्ति आमर जीवन को बर्बाद कर दे पारे बा क्षणक मध्य निया जाइथिबा सठिक निष्पत्ति आमर भाग्य को बदली दे पारे। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद पंडित सुधीर स्वागत जनाऊँगी मोर आज विशेष उपस्थापना को 2026 मसीहा केमिति कटिब बिछा राशि व्यक्ति मान तेरे बिछा राशि वार्षिक भविष्यवाणी सबुठु सठिक भविष्यवाणी जितेबाला आम यही प्रसंग उपर आलोचना करने जाऊे सेतेबेले आमे ग्रह मानकर गोचरीय भ्रमणर अवस्थिति को टिके लक्ष्य करवा। बृहस्पति आपणकर अष्टम रही जून मास पर नवम बृहस्पति होइजिबे। केतु आपणकर दशम थिला बेले बुध शुक्र आपणकर स्व राशि रही। रवि मंगल आपणकर द्वितीय थिला बेले राहु आपणकर चतुर्थ रे, शनि आपणकर पंचम भाव रही। चंद्र राशि आधार रे सबुठु सठिक भविष्यवाणी 2026 मसीहा बिछा राशि पई बड़ परिवर्तन, गुप्त सफलता और आत्मशक्तिर वर्ष ही आसुची। प्रिय बिछा राशि व्यक्ति विशेष आपणकर चाकरी वृत्ति, आपणकर व्यवसाय, आपणकर आर्थिक दिग, आपणकर प्रेम, विवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा ये तमाम प्रसंग उपरे खूब संक्षिप्त रे सबुठु सठिक भविष्यवाणी आमे आज करने जाऊे बा जानिबा जाऊे। तेबे भिडियोटी को मोर शेष पर्यंत आपण देखंतु। खूब संक्षिप्त अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तथ्य रखा जाऊे। 2026 मसीहा बिछा राशि बड़ परिवर्तन वर्ष ही आसवाक जाऊे। धैर्य एवं सठिक योजना आपण को उच्च स्थान को नहीं जीव बा सफलतार शीर्ष को नहीं पहुंचेदब। यही वर्षटी आपण जदि आम आपणकर क्यारियर और चाकरी वृत्ति कथा देखिबा ताहले आपण को कठिन परिश्रम ए वर्ष कर्मक्षेत्र रे करबा को पड़िबो। कर्म रे अधिक रु अधिक दायित्व आसीबो बा कर्म आपण को हाथ को आसीबो। जो कर्म को आपण को संपादन करने को हबो। आपणकर गुप्त शत्रु एवं राजनीति क्षेत्र, ऑफिस ये सब क्षेत्र रे आपण को टिके सतर्कतार सहित ए वर्ष चलिबा को हबो। वर्षर मध्य भाग अर्थात जून मास परे परे आपणकर पदोन्नति हवार संभावना रही बा स्थान परिवर्तन हवार संभावना सृष्टि होउची। वर्षर मध्य भागरु शेष मध्य रे आपणकर दरमा वेतन वृद्धि हवार मध्य संभावना रही। जो माने चाकरी आशय प्रार्थी माने रही से माने वर्षर मध्य भागरु शेष मध्य रे अर्थात जून मास पर ठारू नूतन कर्म नियुक्ति टीए पाई पारिबे। सेथिपाई आमको निष्ठापर भाव रे कर्म करिवार आवश्यकता रही। जो माने व्यवसाय वाणिज्य रे संपृक्त रही, व्यवसायी भाई भणी माने आपणकर जो माने मेडिकल लाइन अछंती, जो माने केमिकल क्षेत्र रही, जो माने रिसर्च करूचंती बा कौन सी प्रकार व्यवसाय करुछंती सेमाने ए वर्ष बेस किछि व्यवसाय रे सफलता हासिल करिवे। तेबे भागीदार बा पार्टनरशिप व्यवसाय प्रति आपण टिके सावधान रुहंतु। आपणकर जदि आर्थिक दिग को आमे लक्ष्य करिबा अप्रत्याशित भाव रे आपणकर आयोजक रहिबो। काहींकि ना आपणकर राहु चतुर्थ भाव रही
ଅପର ପକ୍ଷରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଋଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯଦି କାହାକୁ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆଦାୟ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଭୂମି ବୀମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଅର୍ଥ ବା ସେୟାର ବଜାର ଯେଉଁଭଳି ଟ୍ରେଡିଂ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିନିଯୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ସତର୍କତାର କଥା ହେଉଛି ଅତିରିକ୍ତ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁରୁଣା ପ୍ରେମ ଫେରି ଆସିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ଲୋକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଭାବନାତ୍ମକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତେବେ ସନ୍ଦେହ ଓ ଅଧିକ ଆଧିପତ୍ୟ ଜାହିର କରିବା ଏକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଢ଼ିବ। ଏ ବର୍ଷ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୂଜା ପାଠ, କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏସବୁରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏସବୁ ମାଙ୍ଗଳିକ ଉତ୍ସବ ଆଦି ଏ ବର୍ଷ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଗଭୀର ମନୋନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ଯଥାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିଫେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ି କିଛି ଚାକିରି ବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ଏକାଗ୍ରତା ଭଲ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏ ବର୍ଷ ଦେହପା କେମିତି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନର ଅସନ୍ତୁଳନ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ହରମୋନର ଅସନ୍ତୁଳନ, ଗୁପ୍ତ ରୋଗ, ରକ୍ତଚାପ ଆଦି ସମସ୍ୟା ଏ ବର୍ଷ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ଜଞ୍ଜାଳମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଷ୍ଟ୍ରେସକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ଚେକଅପ୍ କରେଇ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଛା ରାଶି ଏ ବର୍ଷ ସଂଯମ ଓ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଚାଲିଲେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ଏ ବର୍ଷ ନିଜର ଆତ୍ମଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ, ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ବର୍ଷ ତମାମ ଗୋଟେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ତଥାପି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, 2025 ଠାରୁ 2026 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସଫଳତାର ବର୍ଷ ହିଁ ଆସୁଛି। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ଉପାୟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆପଣ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା
ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ତମାମ ଭଲରେ ବିତିବ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ହେଇ ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନାଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ସୁଧୀର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।